ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Aziz kardeşlerim, Allah Teala'nın bizge bülek itip birgen şuşu uluk mertebeli kurban günü. Elhamdülillah biz şuşu günü zorlap, büyüklep, Allah Teala'nın rizalığını ümit itip anın yurtuna keldik. Şuna göre her birimizge de Allah Teala şuşu günlerimizni bereketli kılsın. Her birimizin de Allah Teala konularımızga ihlaslık berip, anın emirlerine boysunıp, anın tıyganlarından tıyılıp yaşarga nasip etsin. Aziz dostlarım, biz sizin bilen şunday bir zamanada yaşayız. Şunday bir şırga bizning takdirimiz, yazmışımız doğru keldi. Allah Teala'nın mal mülketi, Allah Teala'nın nimetleri bizning üstümüzge kun-tuni yağıp tura. Bizge kadar yaşagan abilerimiz, aziz babaylarımız, biz özümüzni alardan hayırlıraq deb ayta almayız. Biz özümüzni alardan dinliraq deb, imanlıraq ham namuslıraq deb ayta almayız. Amma lakin alar biz yaşagan illerde, biz yaşagan kvartiralarda yaşay almadılar. Alar biz sizning bilan o'tirib yurgan atlarda, mashinalarda alay o'tirib yuri almadılar. Alar biz sizning bilan kiygan kiyimlerini ko'ra almadılar. Şuna ko'ra sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Jitar kunlar, kelir kunlar, dünya sizning üstüngizge qiyma yağmur bolup yağacak" dedi. Yani tamşılap kına turur demedi. Sibelek kına getir demedi. Quyup, yağmur bolup dünya sizning üstüngizge yağır dedi. Bir yaktan bu bir kuvanışlı, bir suyunishli haber buldu. Çünkü sevgili Peygamberimiz ol sözlerin aytkanda anday dünya alalarda yok idi. Şu an ko'ra sevgili Peygamberimiz aytgan sözler keldi. Birimiz de bugün biz sizning bilan dünya üstümüzge yağmur bolup yağmaydi deb ayta almaymiz. Yağar cemaat. Lakin sevgili Peygamberimiz aytdi, şu dünya sizning üstüngizge yağmur bolup yağganda aragızdan eng tüzük kişiler de yoldan hazır dedi. Yani şu dünyanın maturluğu bilen, dünya baylığı bilen kişiler özlerinin namusların, özlerinin dürüstlüklerin, dürüst boluların yoğaltırlar dedi. Şu an ko'ra cemaat, bugün biz şu Allah'ın nimetlerinde yüzgen şırda biz şu nimetlerinin kadrini unutabız. Biz sizning bilan şu nimetlerini kim bizge berdisin? Hem bizni şunday dünyada ayaz ko'k bulsunmu? Yaktı kıyaş nurları bulsun, sağlık selametligimiz bulsun, aşıtırgan rizqimiz, kiyetirgan kiyimimiz bulsun, senin gaylen bulsun, balaların bulsun. Kim bizge bu narsalarni bire? Hem nişik biz ana şükür etirge tiyiş, rahmetli bulurga tiyiş. Mana bunu biz kubrak isibizge tushirge tiyishmiz. Çünkü biz sizning bilan şükür etu, Allah Teala'ga rahmet aytuv bizni. Şunun bilan birge Allah'a gına tugil, onun mahluklarına da rahmetli buluğumuz bik aksi cemaat. Allah Teala'nın birgenin ko'ra biluv, şükür etu, ol nimetlerinin her daim kelip turuuna, hem bulgan malının bereketli buluğuna sebep bolup tura. Allah Teala İbrahim suresinin 7. ayetinde aytdi: "Ve iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Mana Rabbim aytdi, agar da siz rahmetli bulabilseniz, şükür ete bilseniz, men sizge berganimni arttırıp verirmin dedi. Yani sizning turmushingizning, malingizning bereketi, quvonchi ortar dedi. "Wa la in kafartum", agar da endi siz şükür etesi o'ringa, rahmetli bulası o'ringa küfürlük kılsanız dedi. Qaragız, Allah Teala bu ayette bizge kişinin rahmetsiz buluğun küfürlük deb aytdi. Küfürlük deb aytdi. Allah Teala aytadi, "Biligiz, inna azabi lashadid", mening g'azabim qatı bulur dedi. Şu ayette Allah Teala şükür etmev sözün küfürlük sözü bilen atadı. Niçin? Küfürlük bilen şükür etmev birge keler. Çünkü cemaat küfürlük deb aytu, bulgan narsani yok deb aytu. Allah Teala var, kafir kişi aytau yok deydi. Allah'ın emri var, o özü de şul emirge buysuna.
Алла Тәгалә безгә насип итте туырга, беребез дә туасы вакытыбызны сайламадык. Беребездән дә килеп, синең менә кайсы әнидән туасың килә, кайсы әтидән туасың килә, кайсы милләт вәкиле буласың килә, синең кайсы гасырда яшисең килә, нинди чәч төсе кирәк сиңа, күзең нинди төс кирәк, буй нинди кирәк. Кемнән сорадылар? Беркемнән дә сорамадылар. Чөнки без Аллаһның бәндәләре, Аллаһның куллары без. Һәм бу дөньядан китәр көн җиткәч тә беребездән дә сорамыйлар. Синең эшләрең биттеме соң әле? Институтыңны бетердеңме? Дипломыңны алдыңмы? Син өеңне салып бетердеңме? Балаларыңны үстереп аяқка бастырдыңмы? Үлем фәрештәсе безгә бу мәсьәләләрдә сорауда бирми буйсынмый да. Аллаһ Тәгаләнең әмре белән килә дә алып китә. Шуңа күрә җәмәгать күферлек ул булган нәрсәне юк дип әйтү. Күрмәмескә, ишетмәмескә салышу. Һәм җәмәгать рәхмәтсезлек тә, әлбәттә Аллаһы Тәгалә биреп тә шушы нәрсәне күрмәгән булып йөрү. Шуннан сукыр булу, шуннан чукрак булу, әлбәттә ул шушы күферлекнең мәгънәсенә кайта. Һәм җәмәгать кешеләрнең шөкер итә белмәүләре, рәхмәтсез булып яшәүләре ул шушы килеп торучы нигъмәтләрне үзә. Ул тормышның иминлеген бетерә. Булган малның шөкер итмәү сәбәпле куанышы, бәрәкәте китә. Бәрәкәтсез мал кай вакыт агып синең өеңә килеп керсә дә, ул бәрәкәтсез малның куанышы түгел, киенеше, хәсрәте генә була. Ни өчен кеше Аллаһының нигъмәтләренең кадерен белми һәм тиешенчә шөкер итмисең? Шуннан да җәмәгать, без кешеләр Аллаһының безгә биргән нигъмәтләренең хакыйкый бәясен белә дә, аңлый да һәм аңлата да алмыйбыз. Кем әйтә ала якты, җылы кояш нурларының күпме торганын? Без аны әйтә алмыйбыз. Чөнки ай ахырында безнең беребезгә дә почта ящигына счет килми. Телефоныбызга госуслугадан счет килми. Газның бәясен беләбез. Ансыдагын Газпром куйган бәяне генә. Аллаһ чыгарып биргән газның бәясенә безгә әле акча сорап килгәне юк. Шуңа күрә без кояш нурларының күпме торганын белмибез. Без белмибез аяз күкнең бәясен. Без белмибез челтерәп агып торган чишмә суларының бәясен. Без белмибез үпкә тутырып сулаган һаваның бәясен. Без белмибез хәтта бер йотым суның да бәясен. Әйе, безгә коммуналчиклар аякырында җибәрәләр, бер күп су шулай сора дип. Ләкин алар суның бәясен җибәрми. Алар җибәрәләр үзләренең хезмәт бәясен. Транспортировка булсынмы, алу булсынмы, суны безгә китерү булсынмы, аннан соң бездән җибәрү, канализация булсынмы. Бер йотым суның бәясен беркем дә күпме торганын белеп бетерә алмый. Ни өчен? Чөнки бу Аллаһның нигъмәте. Бу Аллаһыдан килгән нигъмәт. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә безнең Хафиз хәзрәтебез Акмалетдин хәзрәт Тәбәрәк сүрәсен укыды. Тәбәрәк сүрәсенең ахыр аятын укып карагыз әле. Нинди зур хикмәт. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ди, әйт кешеләргә ди, араәйтум ин асбаха маукум гавран, фаман яатикум бимаин магин." Әгәр дә җир астыннан бәреп чыккан шушы чиста сулар көннәрдән бер көнне кире кирип китеп юк булсалар, су бетте, су юкка чыкса, фаман яатикум бимаин магин, кем сезгә шушы агып торучы сулар белән килер ди? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә күкләрне ябып куйса, Аллаһ Тәгалә җирләрдән чыгып торучы чишмә суларын, артезиан скважиналарын бөтенесен ябып куйса, кем сезгә су белән килер ди? Беркем дә килә алмый. Шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгаләнең безгә биргән, мин әйтмим, сый, хөрмәт, ризык, муллык, мин әйтәсем килә, аның без бер йотым суын да аңлый да алмыйбыз күпме торганын, һәм аңа шөкер итеп тә бетерә алмыйбыз. Шулай карагыз, саулык нигъмәте. Әлбәттә нигъмәтләр күп, ләкин мин аларның безгә якын булганын һәм кадерсез булганын кызганычка каршы искә алам. Аллаһ Тәгалә безгә саулык, сәламәтлек бирде. Әлхәмдүлилләх, кемнеңдер 20 ел буе күзе аңа хезмәт итә, кемнеңдер 30, 40, 50, 60, 70 ел. Кем арабыздан күзнең кадерен белә? Бераз гына кемдер аңлый, чөнки аның врачка барып, яки күзен дәвалаганы бар, чират торып еллар буе,
яки операция сатканы бар акча түләп, ул бераз аның кадерен белә. Ләкин хакыйкый күзләрнең бәясен, хакыйкый бәясен без беребездә беләм. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Тәбәрәк сүрәсендә: "Кул хуаллази аншаакум", әй, Аллаһ сезне юктан бар кылды. "Ва джа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида", һәм ул сезләргә ишетү өчен колак бирде. Ул сезләргә күрү өчен күз бирде, һәм сезгә йөрәк, хәтта әйтәләр, аң, акыл бирде. Аллаһ Тәгалә безгә шушы нигъмәт, шушында ичкенә нигъмәтен санап китте. Ишетә торган колак, күрә торган күз һәм безнең йөрәгебез. Икенче кайбер тәфсирләрдә акыл дип килә. Һәм менә шушы өч нигъмәтне Аллаһ Тәгалә санап киткәннән соң, ахырдан безнең халәтебезне Аллаһ хис кылды. Нәрсә диде? "Калилан ма ташкурун" диде. Сез бит бик аз шөкер итәсез диде. "Мало же вы меня благодарите" диде. Менә бу безнең шөкерләребезне кем бәя куйды? Аллаһ Тәгалә куйды. Кем безгә колакны бирде? Менә бу кешенең ишетү системасы ничек эшләй? Кешенең күрү системасы ничек эшләй? Кешенең йөрәге, организм ничек эшләй? Һәм шушыларның хакыйкый бәясен белгән Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Сез бит миңа бик аз шөкер итәсез диде. Шуңа күрә җәмәгать саулык нигъмәтен дә белмибез. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтмибез. Сәламәтлекләребезне сакламыйбыз. Кемдер аракы ичеп сәламәтлеген бетерә. Бөтенесе белә. Аракы ичеп йөргән кешенең йөзе дә капкара, сәламәтлеге дә бетә, ул озак та яши алмый. Әмма ул сәламәтлекне ныгыта диләр. Аның файдасы бар дип, мең төрле дәлил табып, һаман ишәләр. Үләләр, ишәләр, әйе. Бөтенебез белә тәмәкенең зыянын. Юк, мең төрле хәйлә табып, ул Коръәндә язылмаган, ул монда әйтелмәгән, ул монда әйтелмәгән дип, шулай итеп төрле сәбәпләр табып, Аллаһ Тәгалә биргән шушы үпкә нигъмәтен үзләре юкка чыгаралар. Шуңа күрә җәмәгать кызганыч, саулык нигъмәтен белмибез. Әле ярый Аллаһ Тәгалә кай вакыт Аллаһтан сынау сорарга ярамый әлбәттә, ләкин кай вакыт Аллаһ сәламәтлегебезне какшатып куя бераз гына. Сиңа хезмәт иткән аягың аксап китә, бераз гына билең авыртып китә. Менә шунда без беләбез. Нинди зур нигъмәт икән ул үз аякларың белән йөри алуың. Нинди зур нигъмәт икән ул дару ичмичә, сызланмыйча яшәвең. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең безгә күкләрдән иңдергән бу нигъмәте, саулыгы, сәламәтлеге бушка килгәч, без кызганыч аның да кадерен белмибез. Шулай ук җәмәгать безнең гомер нигъмәте. Әйе җәмәгать, адәм баласының гомеренең бәясе бетеп бара. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям моннан 1400 ел элек әйткән, киләр заманнар ахыр заман алдыннан кеше үтерүче ник үтергәнен белмәс ди. Үтерелгән кеше ник үлгәнен белмәс ди. Шуңа күрә бүген дөньяда күпме сугышлар бара. Без күрәбез МВД сводкасын. Күпме Казанда булсынмы, башка шәһәрләрдә булсынмы, күпме кешеләр сугышып, тигесен үтергәннәр, бусын үтергәннәр, ире хатынын үтергән, хатыны ирен үтергән, кемдер баласын үтергән, кемдер күршесен үтергән. Без бүген кеше гомеренең кыйммәтен белмибез. Күпме сугышлар бара. Кайберләреннән сорасаң, нигә син сугышасың дисәң, ул аны әйтеп бирә алмаска мөмкин. Күпме үлеп калган ана шул сугышларда, күпме үлгән сабый балаларны терелтеп сорасаң, син балакай, нинди гаибың булды соң синең? Менә сине шулай үтергәч дигәч, ул әйтә алмый. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үтерүче ник үтергәнен, үтерелгән ник үтерелгәнен белмәс ди. Без кеше гомерен аңлый алмыйбыз, чөнки без кешегә гомер биргәнебез юк. Ни өчен ана үзенең баласын ярата? Ни өчен ана үзенең баласын шул кадәр хөрмәт, шул кадәр якын итә? Аның сәламәтлеге өчен тырыша, чөнки аның хезмәте кергән. Ул бала үз аңламый. Кай вакыт тормышта бер проблема килеп туа да 20 яшь. Кызы икенче җегеткә киткән дә, я трансформаторга сикерә, я бауга менә, Алла сакласын. Ул бит үзенең гомеренең кыйммәтен белми, чөнки аның анда бер эштиен файдасы кермәгән. Ни өчен анасы белә? Чөнки ул аны 9 ай буе үз карынында күтәргән. Чөнки ул аны хәсрәт белән тудырган, авыртынып, сызланып тудырган. Без ирләр бала табуның нәрсә икәнен белә дә аңлый алмыйбыз. Без вакытында төшереп куйсак роддомга, вакытында чәчәк белән барып алсак, безгә рәхмәт инде. Ана кеше аны белә. Шуңа күрә анага бала кадерле була. Беләсезме сез ничек Аллаһка кешенең гомере кадерле?
Аллаһу Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Аннаху ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арди, факааннама катала ан-нас җамига." Әгәр дә нахакка, сәбәпсезгә, гаепсезгә бер кеше үтерелсә ди, сәбәпсез, нахакка, ул ниндидер залим дә булмады, ул үзе кеше үтерүче дә булмады, ул гаепсез кеше иде. Әгәр дә шушы кеше үтерелсә, факааннама катала ан-нас җамига, бу кеше ди, шушы кешене үтерүче, ул җир йөзендә бөтен кешене үтергән кебек булар ди. Беләп карагыз, бер кешенең гомере җир йөзендәге 7 миллиард кешенең гомере бәясендә тора. Шуңа күрә аны бәяләп булмый. Бүген кайвакыт без телевидениедә күрәбез, газета, журналларда күрәбез. Ничек итеп бер баланың гомерен саклап калыр өчен кешеләр акча җыялар, миллионлаган акчалар җыялар, больницаларда сөйләшеп, врачлар җыелып, консилиумнар ясап, бу баланың гомерен озынайтып булмас микән дип профессорлар бөтенесе тырышып, шушы бер кешенең гомере өчен көрәшәләр. Ә монда берәү килә дә үтерә дә китә. Анасыннан да сорамый, атасыннан да сорамый. Бу нәрсә? Без гомернең кыйммәтен белмибез. Чөнки безнең аңа хезмәтебез кермәгән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кем бер кешене нахакка үтерсә, ул бөтен җир шарындагы кешеләрне үтергән кебек булыр ди. Ва ман ахяха факааннама ахя ан-нас җамига. Һәм әгәр дә ул бер кешене коткарып калса, ул бөтен дөньяны коткарып калган кебек булыр ди. Шуңа күрә кемнәр кешеләрнең иминлекләре өчен тырышалар. Кемнәр менә шушы безнең врачлар, табиблар бер кешенең җыелып шушы гомере исән калуга сәбәпче булалар, чөнки бөтен нәрсә сәбәп белән. Алар бөтен дөньядагы кешеләрнең гомерләрен саклап калган кебек булалар. Шуңа күрә җәмәгать, без шушы әйберләрнең хакыйкый кыйммәтен белмәү сәбәпле, без аларны кадерләйбез. Без бит әйткәнебезчә, суның да, ашаган ипинең дә кадерен белмибез. Без әйтәбез бүген менә ипи 20 сум, 30 сум, 40 сум дибез. Ул ипинең, икмәкнең бәясе түгел ул. Чөнки без аны менә шушы бер бодай бөртегенә күпме атмосферный давление биреп, шуны торгызып, шуннан башак ясап, шул башакка күпме бодайлар үстереп, без монда безнең өлешебез юк. Без утыртабыз, удобрение кертәбез дә карап торабыз. Үз бәябезне без куябыз. Аллаһ үз бәясен куймый. Шуңа күрә җәмәгать, без кызганычка каршы хакыйкый күп нәрсәләрнең бәясен белмибез. Һәм еш кына менә игътибар итегез әле, дуга кылганда. Без дуганы ничек башлыйбыз? Без кулыбызны күтәрәбез дә, шундук Аллаһы Тәгаләдән сорарга тотынабыз. Раббым, миңа шуны бир дибез. Ләкин бит җәмәгать, дугада сөйкле пәйгамбәрбез бер кешенең дуга кыла башлагач та, шундук сораганын ишетте дә, ашыкты бу диде. Ашыкты ди. Ничек ашыкты? Чөнки сөйкле пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Иң беренче Аллаһка мөрәҗәгать итсәң, аны зурла" диде. Аңа рәхмәт әйт диде. Әгәр дә сиңа бүген, иртәгә нәрсәдер кирәк икән, син беренче Аллаһыдан тизрәк авыз тутырып сораганчы, син Аллаһ инде сиңа бүген, кичәгә кадәр биргән нигъмәтләрен искә ал. Туктале, миңа Раббым иртәгә шушы кирәк. Менә инде 3 ел буе бер машинада йөрим. Раббым миңа яңасын алырган да, яңасы чыккан бит. Toyota яңасын чыгарган. Mercedes аның фарысы яхшырак. Ул шуны чыгарган дип, шуны сорар алдымнан, син туктале, 3 ел буе йөргән өчен рәхмәт әйт. Бүгенге кичәге көнең өчен рәхмәт әйт. Шуңа күрә дуганы да беренче чиратта рәхмәттән башларга кирәк. Ләкин җәмәгать күп вакытта мәчеткә киләбез, дуга кылдырырга. Хәзрәт, менә миңа шул кирәк иде, балама сәламәтлек кирәк, монсы кирәк, тегесе кирәк. Мәсәлән, минем әле ишеткәнем юк. Хәзрәт, Аллаһ Тәгалә миңа күпме нигъмәт бирде. Әйдә бергә рәхмәт әйтик әле, дип күп кешенең әйткәне юк. Без һаман нәрсәдер күбрәк сорап, өмет итеп киләбез ие. Һәм шуңа күрә җәмәгать, иртәгәсе көнең өчен нәрсәдер сорарга теләсәң, аның сиңа кичә бүген биргәннәрен искә төшерергә кирәк. Һәм гомумән, җәмәгать, шөкер итү мәсьәләсе безгә кайвакыт шул кадәр авыр бирелә. Шул кадәр без моңа кешебезне дә, теләгебезне дә, вакытыбызны да таба алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә бирә, без рәхмәт әйтмибез. Кайвакыт Аллаһ Тәгалә шушы рәхмәт әйтмәү сәбәпле безгә биреп торган нигъмәтләрне ябып тора, агып торган суны, кранны ябып куя Аллаһ Тәгалә. Вакытлыча гына, үләрлек түгел, вакытлыча гына. Шундук без тавыш чыгарабыз,
Шундук без нәрсә зарланырга тотынабыз. Үзебезне белмибез. Без бит ничә ел бу килеп торды. Без аңа рәхмәт әйттекме соң дигән сорауны бирмибез. Шуңа күрә ничә ел имам булып эшләгән чорда, җәмәгать, мин үзем шундый күзәтү алып барам. Наблюдение дип әйтәм инде. Менә кешеләр киләләр, кемнеңдер баласы үлгән, кемнеңдер эшендә проблемалар. Алар килергә тиешләр. Без аларны гаепләмибез. Алар килсеннәр. Бергәләп дуга кылабыз алар өчен. Безгә дуга жалко түгел, җәмәгать. Садакасын мәчеткә саламы юкмы, икенче мәсьәлә. Салмы юк. Без бит телефон автомат түгел. Акча салдыңда сөйләшергә. Юк, без кешегә дуга кылырга тиеш. Без кешеләргә ярдәм, киңәш бирергә тиеш. Ләкин җәмәгать, минем шушы күзәтүләрем, наблюденияларым шуны күрсәтә, ничә елда күпме кешеләр килә. Бу проблема. Күбесе әйтәләр, ни өчен хәзрәт менә миңа шушы, за что меня Бог наказывает, нигә минем эшләрем бармый, менә минем дипломым тегесе бар, бусы бар, нигә минем балам ширли, нигә мин үзем авыртам. Проблема бетми. Ләкин җәмәгать, ничә елда, валлаһи дип әйтәм, бер кешенең дә килеп, имам, менә килдем әле синең яныңа. Карале, Аллаһ Тәгалә миңа сәламәтлек биреп тора нишләптер. Карале, минем машинам нинди шәп. Карале, минем хатыным шибәр, сәламәт. Ничә балам бар. Нишләп Аллаһ миңа шуны биреп тора микән җүнсезгә? Мин бит рәхмәт әйткәнем юк аңа. Минем бит бер сәҗдә дә кыласым килми. Мин бит намазга да вакыт, җомгага да кирип чыгарга вакыт таба алмыйм. Нигә миңа Аллаһ Тәгалә ятсызга шушыны бирә микән дип бер кешендә сорау биргән юк, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә бирергә тиеш кебек дип карыйбыз. Аллаһ бераз гына киметә, шундук нәрсә? Зар кылырга, зарланырга тотынабыз. Шуңа күрә җәмәгать, менә монда безгә уйланырга кирәк, гаделлек кирәк дибез без. Менә үзебез гадел булыйк без иң беренче. Һәм иң беренче Аллаһ Тәгалә белән гадел булыйк. Аллаһ биргән икән, күрә белик, рәхмәтле булыйк, шөкер итик. Һәм Аллаһ Тәгаләнең дине безгә рәхмәтле булырга өйрәтә, Аллаһка гына түгел. Әгәр дә мөселман намазлыгына утырып, "И Раббым рәхмәт" дип, зикр тәсбих әйтеп, дуга кылып, бит сыпырып, якыннарны күрмәсә, тирә-юньне күрмәсә, әлбәттә җәмәгать бу дөрес булмый. Шуңа күрә ислам Аллаһның хакын төзү белән бергә аның мәхлукларын да хакларын төзи. Шуңа күрә Аллаһка рәхмәтле булган кеше Аллаһның мәхлукларына, ягъни кешеләргә дә рәхмәтле булырга тиеш. Тирмизи җыентыгында килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде безгә? Кешеләргә шөкер итмәгән, кешеләргә рәхмәт әйтә белмәгән Аллаһка да шөкер итмәс диде. Әгәр дә син мөселман, субханаллаһ, машаллаһ, намазыңны укыйсың, гыйбадәтеңне кыласың, әлхамдулиллаһ дип үзеңчә Аллаһка шөкер итеп, әгәр дә шул ук вакытта син рәхмәтсез булсаң, кешеләргә карата, үзеңнең үстергән әти-әниеңә, әби-бабаңа, күршеңә, хатыныңа, иреңә, сиңа гыйлем биргән остазыңа, укытучыңа, кешеләргә карата рәхмәтсез булсаң, синең Раббыңа булган рәхмәтең ул дөрес булмый. Чөнки әгәр дә синең Аллаһка булган рәхмәтең дөрес икән, димәк, синең рәхмәтең кешеләргә дә юнәлергә тиеш. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә белән бергә, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде Коръәндә? Миңа рәхмәтле бул һәм ата-анаңа рәхмәтле бул диде. Ата-ана. Ул сине үз карынында анаң күтәргән. Хәсрәт өстенә хәсрәт кичереп тудырган, күкрәк сөте белән имезеп үстергән. Син кимхур булмасын. Тамагың тук булсын. Өстеңдә киемең булсын. Яшәргә йортың булсын. Йокларга ятагың булсын дип көн-төн атаң синең хезмәт иткән, өйдә ятмаган, эшләгән, тырышкан, сине аякка бастырган, укыткан, белем биргән. Әгәр дә син инде ир-егет булып үсеп, әгәр дә син зур гыйлемнәргә ирешеп, бәлки сиңа фәлән дип эндәшәләрдер, аерма юк. Әгәр дә сине кеше иткән, инде олыгаеп, үзләре сабый хәленә килгән син газиз атаңны санамасаң, әгәр дә син газиз әниеңне зурлый алмасаң, синең нинди генә дәрәҗәләргә ирешүеңнең бер файдасы да юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ва вассайнал инсана биwalidayhi". Кешегә васият итеп, әмер итеп әйттек, ата-анасын зурларга диде Аллаһ Тәгалә.
Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Анасы ди, үзенең баласын авырлык өстенә авырлык кичереп үз карынында күтәрде ди. Әле без тумаган идек, җәмәгать. Инде без әниебезгә күпме хәсрәт китергәнбез. Туган шул. Әле туганнан соң күпме китергәнбездер. Ва фисалуху фи амайн. 2 ел күкрәк сөте белән имезгән ди. Анишкурли ва ли валидейка илайял масир. Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа рәхмәтле булыгыз ди. Һәм ата-анагызга ди. Менә Аллаһ Тәгалә үзе белән бергә ата-анага рәхмәтле булуны куйды һәм илайял масир. Минем хузурыма кайтачаксыз диде. Минем каршыма басып җавап бирәчәксез диде. Һәрберебез ничек Аллаһка шөкер иттек, ничек без әти-әниләребезне зурладык. Шуңа күрә җәмәгать арабыздан кемнең әти-әнисе исән икән, аларның хәер дугасын алып яшәгез. Аларны рәнҗетә күрмәгез. Аларның ачулы йөзләренә тап була күрмәгез. Кай вакыт үзегез бик ачулы булсагыз да, әниегезгә ул йөзегезне күрсәтмәгез, әтиегезгә. Кемнәрнең инде әти-әниләре вафат булса, аларның хакында онытмагыз, дуа кылыгыз аларга. Аларның рухларына дуа кылыгыз. Аларны онытмагыз. Кулыңны күтәрепме, күтәрмичме? Син, я Раббым, минем газиз әнием вафат, синең хузурыңда, я Раббым, аны кичерсәң иде, гафу итсәң иде, әбием, бабаң, моны кем эшли алмый? Моны бөтенебез дә эшли ала. Моңа институт бетерү, университет бетерү шарт түгел. Үз сүзең белән сора Аллаһтан. Ул бит синең әниең. Бер имам, бер хәзрәттә синең әниеңә син үзең кылган кебек дуа кыла алмый, чөнки имам белми аны, син аны беләсең. Чөнки ул имамны үстергән, сине үстергән. Шуңа күрә син аның өчен дуа кылырга тиеш. Әти-әниләребез гүрләрдә ятсалар да, алар куанып торсыннар. Безнең дуачы балаларыбыз, анакларыбыз бар дип. Шулай ук исламда рәхмәтле булу сиңа гыйлем бирүче, сине наданлыктан тартып чыгаручы устаз дигән зат бар. Ул хәтта дини белем генә түгел. Безне мәктәптә күбез язып килгәндә укый яза белмәйдек. Безне устазларыбыз укырга язарга өйрәтте. Татар теле укытучысы безне татар теленә өйрәтте. Русча сөйләшәбез, рус теле укытучысы безне русчага өйрәтте. Инглиз теле укытучысы инглизчәгә, математика безгә яратабыз бит санарга. Бит безгә беренче санарга шул өйрәтте. Хәтта дини генә түгел, мәчеттә намаз укыткан, өйрәткән генә устаз гына түгел, хәтта дөньяви, сиңа дөньяда файдалы белемнәрне биргән укытучылардан утырга ярамый. Карагыз, сахабалар заманында, зур галимнәр заманында укытучының дәрәҗәсе ничек иде? Риза Фахриддин хәзрәтләре үзенең шәкертлек әдәбе дигән китабында нәрсә ди? Булды заманалар ди. Укучылар укытучының өенә карата аягын сузып утырмады ди. Менә без җирдә утырабыз бит аякны сузып. Укытучының өенә карата алар ди аякларын сузып утырмадылар ди. Шундый заманнар булды ди. Укытучының үзе түгел, баласы урамга чыкса, шул баласыннан уялалар иде. Бу бит укытучының баласы дип ди. Укытучының үзеннән генә түгел. Бүген укытучыдан уялы юк. Бүген укытучыдан курку юк. Бүген әгәр дә укытучы бераз гына Алла сакласын, тавыш күтәреп куйса синең фәрештә балчыгыңа, балакаеңа, ул укытучыны прокуратурага чакыралар. Яки бөтен дөньяга мәсхәрә кылып YouTube'ка куялар. Шуңа күрә җәмәгать кызганыч, укытучыларга, устазларга хөрмәт юк. Абу Ханифа хәзрәтләре. Безнең мәзһәбебезнең башлыгында торган устазыбыз Абу Ханифа хәзрәтләренең шәкерте әйтә, безнең устазыбыз Абу Ханифа ди, һәр намаз сайын әти-әнисенең рухына ди, һәм укытучысының рухына дуа кылмыйча торып китмәде ди. Беләп карагыз, көнгә 5 мәртәбә Абу Ханифа хәзрәтләре әти-әнисенә дуа кылган рухына. Кайсыбыз көнгә 5 тапкыр вафат булган әти-әни, әби бабайга дуа кылат. Менә Абу Ханифа кылган. Кай вакыт без үзебезне сөннәттә, диндә Абу Ханифа хәзрәтләреннән үстәрәк дип уйлыйбыз. Я же по сунне иду, а не по Абу Ханифа. Абу Ханифа кебек без беребездә була алмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ разый булсын, ул һәр намаздан соң әти-әни укытучысына дуа кылган. Һәм аның шәкерте әйтә, менә мин шуны да күреп, шул кадәр тәэсирләндем ди. Хәтта ди Абу Ханифа вафат булганнан соң, мин ди әти-әниемнән дә алда ди, беренче укытучыма дуа кылайым ди. Аның рухына, аннарысын әти-әниемә кылайым ди. Шуңа күрә кайберләре әти-әнидән дә алда күрә торган булганнар үзләренең устазларын. Шуңа күрә җәмәгать устазга, шул ук семьяда, гаиләдә ир хатынына рәхмәтле, хатын
иренә рәхмәтле. Җәмәгать, кай вакыт егет белән кыз бер-берсен табышып, кавышып, гаилә булып яши башлагач, баштарак ничектер бер-берсенең хезмәтен күрәләр. Егет иртә белән тора, субханалла, чәй кайнаган, кофе пешкән, карале, бер ниндидер туган да булмаган, кайчандыр уларны белмәгән дә бер кеше, бер чибәр кыз көн саен аңа кофе пешерә, ашарына пешерә, ничектер ул аңа рәхмәтле, карале, мин инде бәхетле кеше ди, бер ай пешерә, 1 ел, 2 ел, ул аңа күнегән дасың. Һәм ахырда нәрсә? Ул аңа рәхмәт әйтә түгел, ул шулай тиеш ди, попробуй бер көн пешерми карасын. Ул миңа тиеш ди, син обязан ди. Нәкъ шулай хатыннарның да артык җире юк кай вакыт. Аптырый, карале, кичә генә мин аны белмим дә ди, көн саен эшкә бара ди, акча алып кайта ди, миңа кием, тырыша ди, бөтенесен бирә ди. Кара нинди Аллаһның рәхмәте дип шулай хатын 1 ел куана, 2 ел куана да, аннан соң әйтә, тиеш ул ди. Он обязан ди мине содержать ди. Кураннан аятында чыгара, хадисендә таба, бөтенесен таба. Рәхмәт әйтү юк. Шуңа күрә җәмәгать бу ирләрнең дә, хатыннарның да бәласе. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Мин җәһәннәмне күрдем һәм җәһәннәмдә күпчелек әхирләре хатын-кызлар иде дигәч, кешеләр сорау бирделәр. Ни сәбәпле? Я Расулаллах, нигә, нишләгән? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Күфрлекләре сәбәпле диде. Менә кайттык күфрлек сүзенә тагын. Күфрлекләре сәбәпле. Кемгә күфрлек кылганнар? Аллаһка һәм илчесенәме? Юк ди. Ирләренең изгилегенә күфрлек кылганнар ди. Ничек соң ул? Менә ире аңа яхшылык кыла, ул риза, бәхил, акчасын алып кайта, все нормально, тәртип, бер көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ди, ире вазифасын үти алмады. Акчасын таба алмады, ризыгын алып кайта алмады. Хатын ирнең моңа кадәр бүтән яхшылыкларын онытты да, нәрсә диде? Бу ираттан ни пичагым бер файда күргәнем булмады дип әйтте ди. Җәмәгать. Шулай кай вакыт ир белән хатын 30 ел бергә яшиләр. Нәрсәдер килеп чыкты. Ниндидер проблема булды, аерылыштылар. Бу ирдән дә кабахат кеше юк. Балаларын җибәрмиләр кай вакыт. Никахларда сорыйбыз. Никах алдыннан әтиегез каясың? Ул юк. Үлдеме әллә? Юк. Бер кыздан сорыйм. 20 яшь, 22 яшь кызга кияүгә чыгарга тели. Әти юк ди. Мәйтәм, каясың әтиең сеңлем? Әти үлдеме әллә? Юк. Исәнме? Исән. Алар да әни белән тормыйлар ди. Ярар, аңладым. Сиңа ничә яшь әтиең идән киткәндә? 18 яшь иде. 18 яшькә хәтлек әтиең сине карадымы соң? Карады ди. Әтиең сине тәрбияләдеме? Тәрбияләде ди. Бер мәлне күз яшьләре килә башлады. Уйлый башлады кыз. Никахны тиз генә әтидән башка. Әни кушмады миңа ди. Әтине чакырга никахка ди. Мәйтәм, сиңа монда бу мәчеттән бер кем дә бармаячак никахыңа. Чөнки син әтиең рәнҗетәсең. Әти белән әнинең ни получилось? Ләкин әтиең бит сиңа әти булудан туктамады. Менә шуңа күрә җәмәгать, менә монда хәтта кай вакыт бер-беребезнең хакларын кимсетсәк тә, без яхшылыгыбызны онытырга тиеш түгелбез. Без ирләр хатыннарыбызга рәхмәтле булырга тиеш. Алар безгә хезмәт иткәннәр өчен, алар безнең өчен тырышканнары өчен кай вакыт кимчелекләре булса да, һәм хатыннар да ирләренә рәхмәтле булырга тиешләр, чөнки сөйкле пәйгамбәребез күферлекләре сәбәпле, ягъни рәхмәтсезлекләре сәбәпле диде. Шуңа күрә җәмәгать, мөселман кешесе рәхмәтле һәм гомумән, ул синең әти-әниң генә булмаса да, туганың булмаса да, күршең булмаса да, гомумән кеше, мөселман кешесе башка кешеләргә карата рәхмәтле була белергә тиеш. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам нәрсә диде? Имам Ахмад, Абу Дауд җыентыкларында килә хадис: әгәр дә сезгә бер кеше яхшылык кылса ди, кешесез булмый җәмәгать, чәч алдырасы булса да, чәч тарашханага, парикмахерскийга барасың, теш ясатасы булса да, табибка барасың, машинаң ватылды, машинаңны ясатасың, без бер-беребезгә хезмәт итәргә тиеш. Шулай бит? Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәр нәрсә диде? Әгәр дә сезгә бер кеше яхшылык кылса, аңа тиешенчә түләгез диде. Ягъни ничек килештегез, түләгез диде. Әгәр дә түләрлек мөмкинлек тапмасагыз, ягъни кемдер мәсәлән мөмкинлек бирмәде сиңа, ул әйтте, бу миннән бүләк, мәсәлән, туганың бит инде акча сорамый кай вакыт, дустың, шулай бит инде. Әгәр дә түләргә мөмкинлек булмаса, җитәрлек дәрәҗәдә мин моңа түләдем дип уйлаганчы аңа изге дуа кылыгыз диде. Карагыз. Мәсәлән, сиңа кемдер яхшылык кылды, син аңа түлисең, бәхиллисең килә, ул әйтә, юк ди, юк, без бит дуслар ди. Мин синнән бер тиен алмыйм ди. Менә монда дагын пәйгамбәребез нәрсә ди? Мин моңа игелегенә түләп битердем дип уйлаганчы аңа дуа кылыгыз ди.
Ақай уақыт біз бір-бірімізге дұғада қыла білмейміз жаңағы. Дұғада қыла білмейміз. Біз бір-бірімізден ала білеміз, бере білмейміз. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ислам безне рәхмәтле булырга өйрәтә. Һәм мөселман кешесе рәхмәтсез булырга тиеш түгел. Һәм менә шушы корбан чалу, инде корбан белән тәмамлыйм сүземне, корбан чалуның да хикмәте ул рәхмәтле булу. Аллаһ Тәгалә сиңа күпме нигъмәт, күпме хөрмәт биргән. Сәламәтлегең булсын, ризыгың булсын. Нәсин ни өчен менә хәзер Аллаһ насыйп итсә без сезне җибәрәбез, корбанлыклар янына кемдер бүген чала, кемдер иртәгә чала, кемдер әле һаман уйлап торадыр, чалыйм микән, юк микән дип. Җәмәгать, мөмкинлегегез бар икән, барыгыз да корбан чалыгыз. Чөнки бу сезнең Аллаһ Тәгалә сезгә биргән нигъмәтләр өчен сезнең рәхмәт әйтүегез. Аллаһ Тәгаләгә сарык ите дә кирәкми. Аңа сыер ите дә кирәкми. Ул ризыкка мохтаҗ түгел. Ул безнең аны ашатуыбызга мохтаҗ түгел. Ул безне ашата. Шуңа күрә сарыкны чалабыз да, үзебез ашыйбыз. Шулай бит, сыерны чалабыз да, үзебез ашыйбыз. Туганнарны башкаларга бирәбез. Хикмәт җәмәгать аның итендә түгел. Хикмәт синең менә шушы кесәңдәге кадерле акчаңны, аның чыгасы килми кайвакыт. Шуны чыгарып корбан итүең. Шул сарыгыңны корбан итүең. Аллаһ Тәгаләгә синең рәхмәт әйтүең дә хикмәт. Шуңа күрә Ибраһим алейхиссалам карагыз ничек сөенде. Үзенең баласын корбан итәргә тиеш ата Аллаһ Тәгаләгә сарыкны түгел, баласын яткырып чалырга тиеш иде. Шулай бит? Кулына пычак алып, шунда Аллаһ Тәгалә юк балаңа тимә дип, Аллаһ Тәгалә сарык бирде, менә бу сарыкны чал диде. Без күз алдыбызга китерә алмыйбыз. Ничек ул сөенде микән шул вакытта? Менә ничек сөенде микән ул? Баласы исән калды. Аллаһның әмере үтәлде, сарыкны чалып. Менә без дә шулай сөенергә тиеш. Аллаһ бит безгә сарык кына ди. 7 кешедән бер сыер ди. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер итеп, рәхмәтле булып, без үзебезнең корбаннарыбызны чалып, Аллаһ Тәгалә ихласлык бирсен һәм барысын да кабуллардан кылса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал ғафурur рахим. Алхамдулиллахи нахмадуху ва наста'инуху ва настагфируh ва на'удhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Те, которые не понимают татарский язык, я, как имам этой мечети, от чистого сердца, дорогие братья и сестры, которые нас слышат, я хочу вас поздравить с этим прекрасным великим днем Айд-аль-Адха. Это день Курбан, день жертвоприношения, когда, альхамдулилля, миллионы мусульман, имея возможность, которую Аллах Тааля нам дал, они, иншаллах, принесут в жертву кто-то барана, кто-то корову, кто-то верблюда. Так ведь самое главное, мы должны понимать, что перед Аллахом именно ценно не мясо, не кровь, не шкуры, не кости, а наша искренность. И вот это знак благодарности тому, что Аллах Тааля нам дает. Поэтому сегодня тема нашей хутбы была посвящена именно благодарности. Мусульманин в первую очередь должен быть благодарным. Он должен быть благодарным по отношению к своему Создателю. Он должен научиться видеть то, что Аллах Тааля ему дает. Он должен понимать, что вот этот мир, что вот это спокойствие, что Аллах шукр, у нас нет войны, Аллах шукр, у нас нет нищеты, что мы утром просыпаемся, да, что у нас есть семья. У меня есть дети, у меня есть машина, у меня есть дом. Может быть, он не такой большой, как у моего соседа, да, но он у меня есть. Так ведь? Вот за все это мы должны научиться видеть и быть благодарными Аллаху. И благодарность в исламе, шукр, да, подразумевает не только благодарность Аллаху. Мусульманин не должен сидеть у себя дома и благодарить только Аллаха, и не видеть, не слышать то, что происходит рядом, да. Ислам учит нас также быть благодарными Аллаху, также мы должны благодарить наших родителей за то, что они родили нас, за то, что они воспитали нас, да. И судьба Аллаха, куда бы нас ни распределила, да, воля Аллаха, мы должны всегда помнить, что у нас есть родители. Даже если их уже нет рядом, да, мы должны всегда делать дуа за них. Мы не должны забывать о них, мы должны делать дуа и быть благодарными по отношению к нашим родителям.
Также мы должны быть благодарными по отношению к нашим семьям. Альхамдулилля, если жена сколько лет живет с тобой и служит тебе, ты должен благодарить ее за это. Ты должен дуа делать за нее. Ты должен не жалеть свою улыбку для нее, свои объятия, свои добрые слова по отношению к ней. И также жены должны благодарить своих мужей, потому что неблагодарная жена, Аллах Та'аля не любит таких. Поэтому мусульманин, он должен быть благодарным по отношению ко всем. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из людей сделал что-то хорошее для тебя, то есть принес пользу тебе, ты должен отблагодарить его должным образом. То есть ты должен заплатить ему за это. Если у тебя не получилось отблагодарить его должным образом, может быть, он отказался, да, может, у тебя возможности не было, ты должен делать за него дуга до тех пор, пока ты не будешь уверен в сердце, что ты отблагодарил его. Это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто не благодарен людям, по отношению к людям, он не сможет быть благодарным по отношению к Аллаху. Поэтому ислам учит нас быть всегда благодарными. И вот сура Аль-Каусар указывает нам, что вот наши жертвоприношения, курбан, это тоже знак благодарности. Аллах Та'аля сказал: «Инна алтайнака аль-каутар», воистину мы дали тебе обильное. Каусар, может быть, это еще и река, да, мы знаем. Но другое значение каусар, когда Аллах Та'аля дал нам очень много дал, и Он дает нам действительно. «Фасалли ли раббика ванхар». Поэтому выстаивай молитву, как знак благодарности. Многие люди не понимают, а зачем нужно молиться? Сколько за это дают? В 90-х годах нас еще спрашивали: а вот вам сколько дают за то, что вы в мечеть ходите, да? На джумга ходите? Да, мы не знали, как отвечать. А мы не ходим в мечеть, мы не совершаем намаз, чтобы нам что-то дали, да? Мы в знак благодарности совершаем молитву. Поэтому Аллах Та'аля сказал: «Фасалли ли раббика», молись своему Господу, совершай намаз и ванхар, и принеси в жертву животное. Поэтому пусть Аллах Та'аля одарит нас искренностью, пусть Аллах Та'аля даст нам возможность совершать только наилучшие дела, и пусть Аллах Та'аля простит нам наши прегрешения, и пусть Аллах Та'аля даст каждому из нас возможность вот в эти великие дни, альхамдулилля, совершить этот вид поклонения курбан. Я Раббым, яшаган жерлерибизге тынычлык бер. Я Раббым, иминлик бер. Я Раббым, һәр беребезгә тауфик хидаят бер. Балаларыбызга Раббым тауфик хидаят бер. Раббыбызга, әти-әниләребезгә, әби-бабайларыбызга, остазларыбызга һәм гомумән Раббым синең мәхлукларыңа, барча кешеләргә рәхмәтле булып, шөкер итеп яшәүче безне бәндәләреңнән кылсаң иде. Һәм шушы шөкер итүләребез сәбәпле һәр беребезгә бәрәкәт, куаныч, шатлыклар бирсәң иде. Раббым, иншалла, ихласлык белән кылган гыйбадәтләребезне кабул итсен. Һәм җәмәгать, бүген бәйрәм көн, шуңа күрә Аллаһ өчен сорыйм, йөзләрегездә шатлык булсын, куаныч булсын. Бер-берегезне күргәндә елмаюыгызны кызганмагыз, җәмәгать. Ул елмайганнан акчаң бетми. Әйе, шуңа күрә бер-берегезгә елмайыгыз, бер-берегезгә сәлам бирегез, күршеләрегезне тәбрикләгез, күршеләрегезгә сәлам бирегез. Һәм менә шушы корбаннарыгызны чалгач, анда бер җирдә дә язылмаган, аны мискиннәргә, фәкыйрьләргә генә бирергә дип. Корбанның итен кемгә телисең, шуңа бирәсең. Шуңа күрә фәкыйрь мискиннәрне дә сөендерегез. Ләкин үзегезнең уң як күршегезне дә, сул ягында, татар булса да, рус булса да, бер җирдә дә язылмаган. Корбанны урысларга бирергә ярамый дип, яки тегесенә бирергә ярамый дип. Андый җир юк, мин белмим, укыганым юк, булсагыз миңа күрсәтерсез, Шуңа күрә аларга да бирегез. Белеп торсыннар, менә без мөселманнар шундый. Без мөселманнар шулай бүләкләр биреп, бер-беребезнең арабызны төзәтеп яшәргә тиешбез. Һәм Аллаһ теләсә, безнең бүген илә намазыннан соң сәгать 1-дә, иншалла, калейдоскоп дигән балаларга парк бар, Сыртланы урамында, Ризван мәчетеннән ерак түгел, сәгать 1-дә балаларга Корбан бәйрәме була анда. Иншалла, шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгызны җитәкләп, анда парковкалар була. Иншалла, Зиланд дигән анда бар зур спорт мәйданы, шунда парковкалар була. Кирип, шунда бергәләп балаларны да әйдәгез, бәйрәм белән сөендерергә Раббым насыйп итсә иде.